बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। जुगो जुग अटल चवर तखत दे मालिक, गुरता गद्दी ते बिराजमान, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन मिठी गोद अंदर असी सारे रल मिल के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ग्रंथ वजूद दे पहले प्रकाश नूं बड़ी शरधा भावना दे नाल मना रहे हाँ। आप जी ने दासरे तो पहला अति सत्कारयोग भाई साहब भाई वरियाम सिंह जी गुरु घर दे हजूरी कीर्तनी जत्थे पासों रब्बी बाणी दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। गालबन 1 घंटे का समा गुरमत विचारां लई बख्शिश होया है। समय विच रहिंदे होए गुरमत विचारां दी सांझ पावांगे। विचारां नूं आरंभण तो पहला आप जी सारे जितने जुड़ बैठे हो अपनियां मन दियां बिरतियां नूं एकाग्र करो। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब दी वधाई गुरु महाराज जी दी फतेह राही कबूल पाओ ते गज के फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ग्रंथ वजूद दे अंदर जिहड़ा पहला प्रकाश है वो 1 सितंबर 1604 का है, पर वैसे जिहड़ा शब्द का प्रकाश है, शब्द का प्रकाश उस दिन तो हो गया जिस दिन तो सृष्टि बनी है। आप जी जपजी साहब का पाठ करते हो, महाराज जी का पावन बचन पढ़ते हो, कीता पसाओ एको कवाओ। महाराज कहते जितना पसारा तुसी वेख रहे हो एको कवाओ। कवाओ कवाली नेड़े नेड़े दे शब्द ने, कवाओ शब्द नूं कहंदे ने। महाराज कहते जितना पसारा है इस शब्द विचों है। परमात्मा तो शब्द होया है, शब्द विचों संसार आया है। कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। जिंदगी दे लखां दरिया उस कवाओ तो शब्द विचों तुर पे। ग्रंथ वजूद दे अंदर भावें प्रकाश 1 सितंबर 1604 का है, पर शब्द का प्रकाश उसे दिन हो गया जिस दिन रब ने सृष्टि नूं साजिया। थोड़ा कुछ समा असी पहले इतिहास वाल तुरांगे कि किस तरह महाराज ने संपादना की, किस तरह हरमंदर साहब की धरती ते प्रकाश होया। कुछ समा असी शब्द की महानता की गल करांगे। एक बार आप जी जितने सारे जुड़े हो मन दियां बिरतियां एकाग्र करो ते प्यार सत्कार नाल उच्चारण करो सतनाम श्री सतनाम श्री। संसार दे अंदर बेअंत धर्म ने। धर्म कोई माड़ा नहीं, किसी दे दीवे नूं फूक मार के अपना दीवा वड्डा नहीं होंदा। पर हर धर्म दे अंदर जिहड़ा रैबरी पुरुष होया है, जितना सत्कार उस रैबरी पुरुष का होया है, उस अवतारी पुरुष का होया है, मैनू माफ़ कर देना
ਉਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨਪਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਗ ਕਿਹਾ, ਨੀਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਪਿਤਰ ਕੀ ਛੋਡੀ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਵਨ ਮੂਲ ਕਵਨ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਿਆਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਆਸਾ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਡੰਡਾ ਫੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਕਪਟਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ 11ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈ। 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਆ ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 19 ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲ ਅਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਈ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਸਰ ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਘਿਓ ਨਕਲੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਾਦੀ ਹੈ ਕਸਮ, ਪੈਸੇ ਲੋ ਅਸਲੀ ਮਾਲ ਦਿਓ ਨਕਲੀ। ਮਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਲੈਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਵਿਓ ਨਕਲੀ। ਵਿਓ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਓ ਨਕਲੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਨਕਲੀ, ਨਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਨਕਲ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੀਸੇ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਗ ਵਰਤੇ, 11 ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ 19 ਤੇ 11 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ,
विच बाणी अमृत सारे। गुरु रामदास महाराज ने गुरु अर्जन साहब नूं गुरियाई दिती। जितनी हुण तक बाणी इकत्तर सी सारी बाणी गुरु अर्जन साहब दे हवाले कीती। हुण इत्थे थोड़ियां गल्लां समझण वालियां ने। गुरु अर्जन देव महाराज नूं बचपन दे अंदर नाना गुरु अमरदास जी ने एक मान बख्शिया सी। जदों नाना गुरु अमरदास जी गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते अपने पलंग ते विराजमान सन। गुरु अर्जन देव महाराज बचपना है, बाल अवस्था है, खेडदे खेडदे आए, नाना गुरु दे मंजे नूं हत्थ पाया, कहंदे मंजा हिल गया। तो गुरु अमरदास महाराज ने कहा भी कौन पुरख है भारी, जिन्हें मंजी हलाई साडी सारी। केड़ा भारी पुरख है जिन्हें साडी मंजी हिला दी। कोल बीबी भानी जी खड़े सन, कहने लगे पिता जी तुहाडा दोहता है अर्जन देव। तो गुरु अमरदास महाराज मुस्कुरा पे कहने लगे भानीए दोहते तो पहले भी दो ने, प्रीति चंद ते महादेव, पर यह जिहड़ा दोहता है ना अर्जन देव, ये दोहता बाणी का बोहता है, ये बाणी का जहाज है। और तुसी देखो गुरु प्यारी साध संगत 1430 अंग ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे। जे असी बाकी भट्ट साहिबाना दी, गुरु साहिबाना दी, गुरसिखां दी बाणी वख करिए, भगतां दी बाणी वख कर दीए, तो गुरु अर्जन देव महाराज की बाणी वख करिए। 1430 अंगां दे विच कल्ली गुरु अर्जन देव महाराज की बाणी पौने 700 अंग बनती है। इतनी बाणी गुरु अर्जन देव महाराज ने उच्चारण की। ध्यान देना। दूजी गल, एक दिन गुरु अमरदास महाराज अपने थाल विच कुछ छक रहे सन। गुरु अर्जन देव महाराज की बाल अवस्था, रिड़दे रिड़दे आए, नाना गुरु की थाल नूं हत्थ पाया। जो थाल नूं हत्थ पा के अपने वल खिंचण लगे तो गुरु अमरदास महाराज ने कहा ठहर होए थाल दिया मालका, इस थाल ने तो केवल तन की पूर्ति करनी है, आने वाले समय के अंदर तू एक ऐसा आत्मक भोजन का थाल तैयार करेगा। इशारा सी गुरु ग्रंथ साहिब जी वाल, जिन्हें रहिंदी दुनिया तक आत्मा की पूर्ति करनी है। और वाकई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक थाल ने, तुसी रोज़ पढ़ते हो, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। तो नाना गुरु दे बोल सन। गुरु अर्जन देव महाराज ने बाणी उच्चारण की। हुण इत्थे 3 कारण बन गए, जिहड़े कारण समझण वाले ने क्यों संपादना हुई। पहला कारण सी कि गुरबाणी बेअंत पोथियां दे विच लिखी गई। भगतां दी बाणी, गुरु नानक साहब दी बाणी, गुरु अंगद साहब दे श्लोक, गुरु अमरदास जी दी बाणी, गुरु रामदास जी दी बाणी, बाणी कई पोथियां विच लिखी गई। पहला कारण। दूजा कारण, सिक्खी इतनी फैल गई कि गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के बारे लिखा कि उग बनो तै आथ बनो, चोह चक्की कीन लोआ। जितों सूरज उगदा, जिते सूरज डुबदा, चारां चक्कां दे विच गुरु नानक साहब के घर का जस फैल गया। हुण महाराज शरीर करके हर थां नहीं पहुँच सकते। पहला कारण, बाणी कई पोथियां विच लिखी गई। दूजा कारण, संगत इतनी फैल गई कि महाराज शरीर करके हर थां नहीं पहुँच सकते। हुण तीजा जिहड़ा अहम कारण सी उहनूं समझीए। गुरु अर्जन देव महाराज का भराता है प्रिथी चंद। प्रिथी चंद का पुत्र है मेहरबान। हुण एक गल होर समझण वाली है। गुरु नानक देव महाराज बेदियां दी कुल विचों सन। इस तो पहले कि बेदियां विचों कोई दावेदार बनता भी गुरता गद्दी बेदियां विच है, गुरु नानक देव महाराज ने गुरु अंगद साहब नूं गुरियाई दिती। ते गुरु अंगद देव महाराज त्रेहन सन, त्रेहन कुल सी।
ਬੇਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤ੍ਰੇਹਣ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਸੰਦ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਹੇਹਰ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਂਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਦੀਵਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਥੰਬਲੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਪਦ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਦ ਨਾਨਕ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਾਰਸੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਲਾਈ, ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਈ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਇਤਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਆਓ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਨੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਲਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੀਨਾ ਕਿਹਾ, ਮੀਨੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਲਾ, ਆਓ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ। ਰਾਮਸਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਕੰਡਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਚੁਣ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਦੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਥ ਕੰਬਣਗੇ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੱਥ ਕੰਬਣਗੇ। ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਛਾਈ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਰਖਤ, ਸਰਵਰ ਦਾ ਕੰਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਚੁਣ ਲਈ, ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1601 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਕ ਨ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ, ਖਿਨਰਮ ਗੁਰਗਮ ਹਰਦਮ ਨਾਹ ਜਮ, ਹਰ ਕੰਟ ਨਾਨਕ ਉਰ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ ਅੰਗ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਕਾ ਵਰਤਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਏਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਅਖੋਤੀ ਭਗਤ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਚਾਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵੈ, ਸੋਈ ਰੇ ਮੈਂ ਸੋਈ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇ ਮੈਂ ਸੋਈ ਰੇ ਮੈਂ ਸੋਈ ਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਭਗਤ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਛੱਜੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਨਾ ਪਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਸਾਲੇ ਤਾਂ ਬੈਸਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਨਗਰੀ ਮੇਂ ਏਕੋ ਰਾਜਾ, ਸਭੇ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਥਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਭਗਤ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਧੀ ਪੂਤਰੀ ਤੋ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਇਤ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਬਲੂਚਾ ਕੀ ਧਾਰ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਇਤੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੌਥਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਭਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਚਾਰੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਵਣ ਵੇਲਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਦ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਦ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਖਸ਼ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਛੋਡੂ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਖੋਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਆਇਆ ਸੂਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬੇਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬੇਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜੁਮਲਾ। ਜੁਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਟੋਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਰਲਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਦ ਦੇਣਾ, ਸੀਲ ਕਰਨਾ। ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹੇਲੀ, ਬੁਝਾਰਤ। ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਭਾਲ ਜੀਓ। ਮੁੰਦਾਵਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਥਾਲ ਵੇ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ,
ਹੁਣ महाराज इस बाणी जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। पहले खाना औखा है, खा के पचाना उस तो भी औखा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਸਕੂਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਕਈ ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰਦਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 100-150 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇਗਾ ਸਭ ਹੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਛਾਪੇ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਲਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਲਤ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੀੜ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਖਾਰ ਮੰਗਟ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਖਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਖਾਰ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 31 ਅਗਸਤ 1604 ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਪਿਆ ਗ੍ਰੰਥ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, 125 ਸਾਲ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਰਹੇ, 98 ਸਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਸੋਚ ਲੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਤਰੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸੀ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, 7ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, 8ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਸਨ। ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ,
समय की सिचुएशन जंगा युद्धा का माहौल सी। एक कारण होर सी, प्रिथी चंद का पुत्र है हर मेहरबान, मेहरबान का पुत्र है हरजी का पुत्र है चतुर्भुज। मेहरबान ने जिहड़ी बाणी उचारण की सरलेख वरत्या महला 6वां, हरजी ने महला 7वां, चतुर्भुज ने महला 8वां। महला 6वां, महला 7वां, महला 8वां दे सरलेख हेठ कच्ची बाणी भी उचारण हुई सी। यह भी कारण सी तां गुरु साहब ने बाणी नहीं उचारण की। पर बाणी का सत्कार उस तरह 6वें पातशाह का इतिहास पढ़ के वेखो। हरगोबिंदपुरे की धरती ते महाराज ने कहा कोई सिख सानू जपजी साहब का पाठ सुनावे। जे भाई गोपाले ने सुनाया, महाराज तक देन नूं तैयार हो गए सन, गुरता गद्दी देन नूं तैयार हो गए सन। वो गल वक्री भाई गोपाले के मन विच अरबी घोड़ी का संकल्प आ गया। 7वें पातशाह का इतिहास पढ़ो, बाणी नहीं उचारण की, पर अक्सर कहने जिन पै अदब ना बानी धारा, जानो ना ही सो सिख हमारा। तो जे उन्होंने दे पुत्र राम राय ने दिल्ली की धरती ते पंक्ति बदल दी, मुसल की थां ते बेई शब्द वरतिया, मिट्टी मुसलमान की थां ते क्या मिट्टी बेईमान की। महाराज कहते राम राय नूं कहो जिस पासे मूँह है साडे उस पासे चले जावे, साडे मत्थे ना लगे। हुण मैं जिहड़ी बेनती करन लगा ध्यान नाल समझो। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह 2 वार भाई की डरोली गए ने। भाई की डरोली मोगे दे नेड़े है। इत्थे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दे सांढू रहिंदे सन, साईं दास जी। एक महाराज गए 1613 दे विच, एक महाराज गए 1631 दे विच। जदों महाराज 1631 विच गए ना, उदों माता दमोदरी जी गुरु साहब दे महल अकाल चलाना कर गए। उन्हां दे निमित्त जिहड़ा सहज पाठ रखना सी, वो सहज पाठ रखण लई वो आद बीड़ जिंदा पहला प्रकाश 1 सितंबर 1604 नूं होया, वो आद बीड़ हरमंदर साहब की धरती तो भाई की डरोली मंगाई गई। हुण जदों सहज पाठ आरंभ होया ना, धीरमल कहन लगा भी स्वरूप की सेवा मैं करांगा। तो गुरु प्यारी साध संगत धीरमल ने ना वो आद बीड़ अपने कब्जे विच कर ली। तुहानूं एक प्रमाण भी मैं दियां, जदों गुरु हरकृष्ण महाराज ने दिल्ली की धरती ते गया सी ना, बाबा बासे ग्राम बकाले बन गुर संगत सगल संभाले। बकाले की धरती ते 22 मंजियां लगियां सन। एक मंजी धीरमल की भी सी। ते धीरमल ने जदों मंजी लाई ना, वो बीड़ जिहड़ी अपने कब्जे विच कीती सी, उस बीड़ का प्रकाश भी कीता सी। फिर 9वें सतगुरु ने बाणी उचारण की। 10वें पातशाह ने फिर साबो की तलवंडी दमदमी बीड़ तैयार कराई। जदों धीरमल ने बीड़ देन तो मना किया, महाराज ने चौंकड़ा लाया। कई तो किंतु परंतु करते ने। मैं तुहानूं एक दलील दियां, महान कोश भाई कान सिंह नाभा ने लिखे है। उन्होंने पिता सन सरदार नारायण सिंह, उन्होंने पूरा गुरु ग्रंथ साहिब मोजबानी कंठ सी। अपनी जिंदगी के अंदर 2 बार उन्होंने एक चौंकड़े विच मोजबानी पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया है। जे गुरसिख नूं सारी बाणी कंठ हो सकती है, तो कलगियां वाले सतगुर के अंदर वो जोत है जिस जोत ने पहले जामिया दे विच बाणी उचारण की, बाणी की संपादना कराई। महाराज ने चौंकड़ा लाया। भाई साहब भाई मनी सिंह जी के कोलों आद बीड़ वाली सारी बाणी ते पिता गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी लिखवा के दमदमी बीड़ तैयार कराई। उस बीड़ के उतारे बाबा दीप सिंह जी ने किए। ते अगे उसे बीड़ नूं 1708 विच हजूर साहब की पावन धरती नंदेड़ की पावन धरती ते गुरियाई दिती। ते ज्ञानी ज्ञान सिंह दे बचन आग्या पई अकाल की, तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। एक इतिहास सी। 2-4 मिनट मैं तुहाडे लैके समाप्ति वल वधांगा। इस बाणी की महानता बारे भाई साहब भाई गुरदास ने एक दृष्टांत दिता। देखो कई बार साडे मनां विच शंका पैदा हुंदा है। असी वाहिगुरू शब्द जपते हैं, 4 अखर ने ववा हाहा गग्गा रारा। असी सतनाम जपते हैं, 4 अखर ने ससा तत्ता नन्ना मम्मा।
मुसलमान वीर अल्लाह जपते ने 3 अखर ने, सनातनी वीर राम जपते ने 2 अखर ने। गुरबाणी का शब्द कोई 2 पंक्तियां का, कोई 4 पंक्तियां का। जिहड़ा शब्द आकार करके छोटा है वो साडा पार तारा किस तरह करेगा। भाई गुरदास कहते आओ मैं तुहानूं दसां, कहते आकार ते ना जाना, हीरा भी तो आकार करके छोटा है ना, पर हीरे की जो परख होंदी है, परख करके जिहड़ा धन मिलता है उहदे नाल कोठियां ते कोठे भर जाते हैं। हीरा आकार करके छोटा है। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए ते दमकन परत भंडार जी। इस तरह जिहड़ा गुरु का शब्द है यह तो रत्ना रतन पदार्थ, वो सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। ताई गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा ना, महाराज कहते असी बड़े अमीर हो गए हाँ। महाराज की गल खजाना लगे, कहते हाँ हम धनवंत भागट सचनाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना, रतन लाल जाका कछु ना मोल, परे भंडार अखूट अथोल। दुनिया का मैथ कहता है कोई चीज़ नूं खर्चोगे घटेगी, एक खजाना ऐसा खावे खर्चा रल मिल पाई, तोट न आवे वधो जाई, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। दूजा दृष्टांत दिता, अज करंसी नोटां विच है ते पिछे जाइए करंसी सिक्कियां विच हुंदी सी। हुण एक शहर तो दूजे शहर व्यापार करने लई जाना है, किस तरह सिक्कियां दी पंड चकीए। साडे सियाणे बजुर्ग ना कागज़ ते हुंडी करांदे सन। हुंडी वाले कागज़ का कोई वजन नहीं, कागज़ नूं लक नाल बन लैंदे सन। अज समा बदल गया, साडे कोल ड्राफ्ट आ गए ने, ड्राफ्ट आ गए ने, चैक, कैश कार्ड, वीज़ा कार्ड, ट्रैवल कार्ड, किन्ने कार्ड ने। हुंडी वाले कागज़ का कोई वजन नहीं, उन्होंने लक नाल बनते सन। दूजे शहर जाके वो कागज़ विखा के किन्ना धन मिल जाता सी। गुरु का सिख जिन्नी मर्जी बाणी पढ़े, बाणी का कदी उन्होंने भार नहीं व्यापदा, बल्कि जो जो बाणी पढ़ता ना, बाणी उन्होंने हौला कर दी विकारां तो। जिस तरह हुंडी वाला कागज़ लक नाल है, इसी तरह गुर मेरे संग सदा है नाले, पर कैश किस तरह करना, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। जैसे बार बांडे हुंडी लागत न भार कछ, आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। हुण तीजा दृष्टांत दिता भाई गुरदास जी ने। अज कितनी सोहनी इमारत है गुरु घरां दी। कोई असी सुख दा दुख दा समागम करना है, कर लेंदे हो, मैरिज पैलेस, कम्यूनिटी हाल, सब कुछ है। पर जदों भाई गुरदास ने रचना की, गुरुद्वारे कच्चे होंदे सन, कोई मैरिज पैलेस नहीं, कोई कम्यूनिटी हाल नहीं, कोई बैंकट हाल नहीं। उदों की हुंदा सी, पिंडां दे विच बोड़ दे दरख्त होंदे सन। बोड़ दे दरख्त की छां इतनी संघनी होंदी सी, इतनी संघनी होंदी सी कि सारा पिंड उस छां थल्ले बह के ना अपने सुख दुख के समागम कर लेंदा, टेंट भी लाने की लोड़ नहीं पैंदी सी। पर जिस बोड़ दे दरख्त की छां इतनी संघनी है, उसका बीज बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा बरीक है। एक बीज दे अंदर वेखो कितनी छां लुकी है। इस तरह गुरु का शब्द है ना, इनकी छां थले वेखो 15 भगत बैठे ने। वो भगत जिन्होंने कभी मंदिरों विचों धक्के पे, तो गुरु अर्जन साहब ने कृपा करके अपने हरमंदिर विच बिठाया। 15 भगत, 11 भट्ट, 3 गुरसिख, तो मेरे तुहाडे विचों जिहड़ा मर्जी आ जाए। यह तो सिखां नूं अहंकार मार गया कि गुरु ग्रंथ साहिब साडा है, दूजिआं नूं अज्ञानता मार गई, कहते गुरु ग्रंथ साहिब तुहाडा है, ना साडा है ना तुहाडा, बापू सारिआं दा है। अरदास जिन्नी मर्जी लंबी होवे, समाप्ति उदों ही होनी जदों भाई साहब ने कहना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला किया, सिखां दा भला नहीं किया। सब्बे जी संभाल, खाली सिखां नूं संभालण दी गल नहीं, सब्बे जी संभाल, जगत जलंदा रख लै। असी गुरबाणी नूं गुरु क्यों कहते हैं? याद रखना 3 गल्लां ने। यह बाणी सर्वकाली है, हर काल हर समय इस बाणी का उपदेश सर्वदेशी है। हर तां ते इस बाणी का नियम लागू होंदा है। ते सर्व सांझी उपदेश सारिਆਂ ਲਈ है, खत्तरी ब्राह्मण शूद वैश्य, उपदेश चौवरना को साझा। देखो तुसीं सौदर का पाठ करते हो, भई प्राप्त
ਮਾਨੁਕ ਦੇਹੁਰੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਜੈਨੀ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਬੋਧੀ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਯਹੂਦੀ ਦੇਹੁਰੀਆ। ਮਾਨੁਕ ਦੇਹੁਰੀਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ 15 ਭਗਤ, 11 ਭੱਟ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, चिंता लाए हमारी। कवित पढ़ के समाप्ति करिए। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए ते दम कन परत भंडार जी। जैसे बार बांडे हुंडी लागत ना भार कछ, आगे जाए पाइयत लक्ष्मी अपार जी। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, बोए से बबिद कर बिरथा बिरथार जी। तैसे गुर शब्द संचन गुर सिखन में। वो सिखा इस शब्द नाल जुड़, इस शब्द नू कमा, फिर होएगा कि जानिए महात्म गए जो द्वार जी। जिते जिंदगी दे हर पक्ष विच शब्द तेरी अगवाई करेगा, ये शब्द रब दी दरगाह भी तेरी आईडी बनेगा, तेरी आइडेंटिफिकेशन बनेगा। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। 5 मिनट का समा बाकी है, मैं एक घटना तुहाडे नाल सांझी करके समाप्ति कर दियांगा। किसी गुरमुख प्यारिਆਂ ने मैनूं गल सुनाई, बाणी की महानता, शब्द की महानता, वो करके मैं समाप्ति कर दियांगा। कहते गुरदासपुर का इलाका, इत्थे एक बच्ची है अमृतधारी, बाणी नाल जुड़ी है। वो रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख खड़ी होकर ना एक अरदास करती है कि सतगुरु मेरा जिहड़ा संजोग है, मेरा जिहड़ा आनंद कारज है, किसी गुरसिख घराने विच होवे। सियाणे ने एक तत्त कढ़िया, कहते जे 6 चीज़ां ना रलन ना कदी मित्रता हो ही नहीं सकती। आशा, इष्ट, उपासना, खान पान पहरान, खट लखन प्रगटे जहाँ तहाँ मित्रता जान। हुण वो अरदास करती है, खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। वो बच्ची दी अरदास सुनी गई। बच्ची का आनंद कारज राजपुरे दे नेड़े गुरसिख घराने विच हो गया। दोनों की पढ़ाई भी बराबर है, MA BEd MA BEd, दोनों की सरकारी नौकरी, सरकारी टीचर ने। अमृतधारी ने, बाणी पढ़ते ने। महाराज की किरपा हुई, पहले घर बेटी हुई, फिर बेटा होया। बड़ा वधिया गृहस्थी जीवन लंघ रहा है। सतगुरु भी ना कई बार अपने सिखां दे परचे पा लैंदे ने। महाराज अगे अरदास करया करो, सतगुरु परचा ना पा, जे महाराज पाना है तो इतना बल भी बख्शी, तैनूं छड्ड के ना जाइए। गुरु प्यारी साध संगत, उस गुरसिख नूं ना TB की शिकायत हो गई। गल ध्यान नाल सुनना, TB की शिकायत हुई। गालबन उन्होंने 2 साल बड़िया थावां ते जाके इलाज कराया, फर्क नहीं पिया। जुलाई का महीना है, साडे इंडिया विच गर्मी की छुट्टियां पै जांदियां ने। वो गुरसिख बैठा है अपनी घरवाली नाल, बच्चियां नाल, कहंदा अकाल पुरख की रज़ा, ये तन ते रोग आया है, पर 2 साल हो गया मैं वेख रहा, तू भी मेरे नाल बन्नी बैठी है, तो इस तरह कर 2-4 दिन अपने पेके चली जा गुरदासपुर, बच्चे नानके जाणगे, थोड़ा मन बदल जाएगा। घरवाली ने, उस बच्ची ने पता नहीं किसी तरह सैटिंग की। बुधवार का दिन सी, बस फड़ी ते गुरदासपुर पहुँच गई। घर जाके जल पानी छकिया। कहते जो शाम पई ना, उस बच्चे की माँ कहन लगी, धीए सवेरे ना सवक्ते तैयार हो जाई, असीं जाना है। बच्ची कहती माँ कित्थे जाना है?
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਤਬੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਬੀਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦ ਜਾਗੈ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜੋਹੀ ਤਿਤ ਚਾਕ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ, ਨਮੋ ਤੰਤ ਤੰਤਰੇ। ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤੰਤ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜੋਈ ਤਿਤ ਚਾਕ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਚਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਸਾ ਅਕੀਦਾ ਕੈਸਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ TB ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਬੋਲ ਗੂੰਜਿਆ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਵੇਖਾਂ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ 5 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਤ ਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਰੁਕਣਗੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਓ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1984 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1984 ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਹੋ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਆਰਾਦੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰੂ ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ। ਰਲਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ
वो एक दिन खाक होया, वो मिट्टी की ढेरी होया। जो दिसै वड्डा वडेरू सो सो खाकू दलसी। तो फिर 31 अक्तूबर बहुता समा नहीं लग्या। 31 अक्तूबर 1984 से दिल्ली की धरती ते सिख कौम के हीरिया ने भाना वरताया। तो 1 नवंबर 1984 अमृत वेले हरमंदर साहब प्रकाश होया। तो महाराज ने नाल ही जवाब फिर दिता। महाराज कहते भगतां की सदा तू रखदा, हर जियो धुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हर नाकश मार पचाया। कौन कहता गुरु ग्रंथ साहब बोलते नहीं। एक 100 साला होया ना 1921 साका ननकाना साहब, लक्ष्मण सिंह धारोवाली जो जत्था लैके तुरया ना ननकाना साहब लई, ते महाराज अगे अरदास करके हुक्मनामा लिया कि महाराज मैं ननकाना साहब चलना, की हुक्म है, की होना है। तो महाराज ने उसी वेले हुक्म दे दिता सी, सूई महला चौथा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, तिस पे आप बिचाई, दर्शन हर देखन कै ताई। ते नाल ही महाराज ने कहा तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई। तो वाकई फिर साड़िया गया ना, पुट्ठा जंड नाल टंग के लक्ष्मण सिंह नूं साड़िया गया। ये साडी बदकिस्मती है। सानू मिर्जे की जंड बारे पता है, असी वो जंड बारे किसी नूं दस नहीं सके। खैर गुरु बोलता है। माँ कहती केड़ा गुरु जिहड़ा बोल नहीं सकता। अज गणती सिंह ने प्रकाश किया। महाराज बोले, की बोले? गुरु अर्जन साहब का हुक्म आया, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करै नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी, संतो सुख होवा सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रव रहा सबनी जाई, तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत बिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना, हर नानक साच वखाना। हुक्म होने की देर सी, घर वाला बिल्कुल ठीक हो गया, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। सिक्खा इस बाणी नाल जुड़, जिथे बाणी तेरे तन के रोगों दूर करेगी, मन के रोगों दूर करेगी, तेनों आत्मक जीवन बख्शेगी, जीवन के हर पक्ष से तेरी अगवाई करेगी। ये बाणी तेनों लै जाएगी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। इतनी कुछ सेवा आप जी ने प्रवान करनी। सारियां दा धन्नवाद, सारियां वालों धन्नवाद। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दा। तेरी पना में आकर सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में पटकने वाले भी पुण्य नूर होते हैं। तेरे दर की यह खाक भी अक्सीर है मेरे सतगुर, तेरे हाथों में तो पत्थर भी कोही नूर होते हैं। गज के फतेह गजा दियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली महला तीजा। आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरे माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज से थे मन वजिया वैदाइया। राग रतन परिवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्दों तांगाहो हरि के राम अंजनी वसाया। कह नानक नंद होवा सतगुरु मैं पाया, ईमान मेरे तू सदा रो हर नाले, हर नाल रहो तू मान मेरे, दुख सा विसारना, अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सब नाम गला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसार। कह नानक मान मेरे सदा रो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा। करता तेरा सब किछ है जिद सो पावे, सदा शिव सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जन भुखा सब गवाइया, कर साध सुख मन आय वसया। जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किया गुरु बैठा, जिस दिया यह वड्याइयां। कह नानक सुनो संत सबत प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पान शबद घर सपाग, घर सपाग शब्द वाजे कला जित करत हरिया। पांच दोत दवस कीते काल कंटक मारिया, तुरकरम पाया तु जिन कहो से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो भाग्यो सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरै सकल विसूर। दुख रोग संताप उतरै सुने सच्ची बाणी,
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਬੈਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਅਜ ਅਨਹਦ ਤੋਰ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਸਰਾ ਦੁਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੈ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ